वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के ऐतिहासिक जाने माने श्री मरगम्मा यहाँ पर देवस्थान कहते हैं। यहाँ पर ये मंदिर कई सालों का ऐतिहासिक ये मंदिर है। बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जब साल में एक बार श्री मरगम्मा देवस्थान का यहाँ पर जो त्योहार आ जाता है तो हर गली गली में त्योहार धूम मचा देती है। ताकि अब यहाँ पर त्योहार अब तो कई सालों से इतनी बड़ी धूमधाम से हजारों संख्या में यहाँ पर लोग आ जाते थे, मगर अब यहाँ पर मंदिर सन्नाटा हो गया है। ताकि इसलिए एक ही गोंदड़ी समुदाय के एक ही समुदाय के लोग आखिर यहाँ पर क्यों झगड़ रहे हैं, ये तो इसका तो खुलासा नहीं है, मगर अब यहाँ पर यही आरोप होने लग गया है विजयपुर शहर के लोगों का। एक मंदिर के लिए एक ही गोंदड़ी समाज के लोग अब लड़ रहे हैं ताकि यहाँ पर ये मेरा है ये तेरा है। अब इन दोनों के तकरार अब अदालत तक पहुंच गई है, मगर आखिर क्यों, आखिर क्या वजह है जो एक ही समुदाय के लोग यहाँ पर मैं ही पुजारी हूँ, ये मैं पुजारी हूँ, ये मेरा आना चाहिए, ये तो भगवान का मंदिर है, ये तो देवी का मंदिर है, ना ये मेरा है ना तेरा है, ये सिर्फ उनका है, सिर्फ भक्तों का हक होता है। और सबसे पहले जिस मंदिर का पुजारी जो परंपरा से आए हुए हैं वो उनका हक होता है और बाकी का किसी का नहीं होता। अब तो ये तो बात रह गई, ये अपना है ये तुम्हारा है, ना जाने ऐसे कहीं डॉक्यूमेंट्स लेकर अदालत के दरवाजा तो खटखटाए हैं, मगर यहाँ पर तकलीफ लोगों को इतनी होने लग गई है ताकि बहुत सारे भक्त यहाँ पर हजारों संख्या में भक्त आए जाते थे, मगर आज यहाँ पर एक भक्त भी नजर नहीं आ पा रहा। ताकि इसलिए इन दोनों के बीच तकरार की वजह से आज इस देवी माँ के मंदिर को ताला लगा हुआ है। बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि इनको शर्म आना चाहिए। ताकि एक मंदिर के लिए झगड़ा करते हैं तो इस देवी माँ के मंदिर को जब ताला लगता है तो सोचो विजयपुर शहर में आज हिंदू धर्म कहाँ रह गया है। अब तो हिंदू धर्म के लिए ये तो बात और है, यहाँ पर इस देवी का जो इतनी बड़ी त्योहार होती है यहाँ से ही शुरू होती है। जब यहाँ से शुरू होने के बाद हर गली गली में त्योहार शुरू हो जाता है, मगर बहुत सारे नामों से जाना जाता है इस माँ के मंदिर को। अब जिस नाम से लिया जाता है उस नाम से इस देवी माँ के मंदिर को जाना जाता है। कोई दुर्गा देवी कहते हैं, कोई देवी कहते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं देवी माँ के नामों से, मगर अलग अलग रूप में ये देवी माँ सबको नजर आती है। मगर यहाँ पर ये तो ऐतिहासिक मंदिर है, गोंदड़ी समाज में ऐसा कभी नहीं हो पाया था। ताकि हर कोई भी घर घर से अगर मिलकर एक ही बात एक ही जुबान पर आज ये गोंदड़ी समाज चलने वाले धूमधाम से बनाने वाले आज क्यों एक ही समुदाय के लोग झगड़ रहे हैं इस देवी माँ के मंदिर को। अब विजयपुर शहर में यही कह रहे हैं, जब देवी माँ के मंदिर को ताला लगा हुआ है, जिसकी भी यहाँ पर फितूरी है, कोई भी अगर क्रिमिनल माइंड अगर यहाँ पर चला रहा है, अपनापन समझकर यहाँ पर राजा बनना सोच रहा है, आज देवी माँ के घर को ताला लगा हुआ है, कल इनके घर को भी इसी तरह ताला लग जाएगा, आज ये नहीं दिख पाएंगे। ताकि अब अपने आप में कोई भी लड़ सको झगड़ सको वो माफ है। किसी मंदिर किसी दरगाह किसी मस्जिद को अगर कोई ताला लगाता है तो समझो वो कयामत के दिन जल्दी ही आने वाले हैं। क्योंकि अब बहुत सारे यहाँ पर इतने नाराज होकर चले जाने लगे हैं ताकि यहाँ पर जब देखो एक अगरबत्ती भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इस देवी माँ के मंदिर को ताला लगा हुआ है। यहाँ पर तो अब हमारे रिपोर्टर ने जाकर छानबीन के लिए चले गए तो अब यहाँ पर ना जाने बहुत सारे ऐसे बातें करने लगे हैं ताकि ये तो बातें अपने जेब में रखना चाहिए, अपने घरों में रखना चाहिए, अपने दिलों में रखना चाहिए। पहले सबसे पहले ये सोचना चाहिए एक मंदिर को ताला लगता है तो कोई भी समुदाय के लोग क्यों नहीं समझा पा रहे इनको, मगर क्यों नहीं समझ पा रहे। तब तो आपस में बैठकर अपना कोई भी तकरार, अपना कोई भी हीरोगिरी हो, अपना राजनीति हो, इस मंदिर में बिल्कुल ही नहीं चलना चाहिए।
ताकि इस मंदिर का ताला पहले खोलना चाहिए, तब तक ताकि अपना फैसला अदालत में चाहे आज हो या कल हो, फैसला तो और बात है, मगर सबसे पहले इस मंदिर का ताला खोलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इस समुदाय में हिंदू धर्म के लोग, बहुत सारे लोग हैं, इनको समझा भी नहीं पा रहे, ताकि ये समझ नहीं पा रहे, ताकि इसलिए कोई भी आकर इनको नहीं कह पा रहा, ताकि अब ऐसा हो ना जाए, ताकि अदालत का फैसला तब तक ना हो जाए, तब तक इस देवी माँ के मंदिर को ताला ही ना लग जाए। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर यही दुआ मांग रहे हैं, ताकि इस मंदिर का ताला कब खुलेगा, कब देवी माँ के चेहरा देख पाएंगे, कब दर्शन हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग इंतजार में है, मगर एक ही धर्म के लोग यहाँ पर झगड़ कर इस मंदिर को ताला लगा रहे हैं। मगर लोग ये कह रहे हैं जिसने भी ताला लगा है उनके घर को ताला लग जाएगा आज या कल। तो सोचो, आज मंदिर को भी नहीं बख्श पा रहे लोग, आज इस मंदिर को भी ताला लगा हुए हैं, तो कितनी शर्मगी की बात है। इसी रिपोर्टर में आपको समझ आएगा। और अगले एपिसोड में जिसने भी इसके पीछे अगर ताला लगाया है, जिसने भी इसके पीछे जो चाल चली है, हमारे वास्तव न्यूज में जरूर खुलासा होगा। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಶಹರ್ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಮರ್ ಗರುಡಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನದಲ್ರಿ, ಶಹರ್ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿನೇ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಡೆಸ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 100 ವರ್ಷದಿಂದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ದುಂಡಿಬಾಗ್ ಕಾಳೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಮ್ಮಗಾರಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೇ ಹಾಕದ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ ಕಿಶಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಡಿಯಾಗೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ ಕಿಶಿಂದ ಅವರು 2 ಪಾರ್ಟಿ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಸ್ಕಿಶಿಂದ ನಮ್ದು ಏನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಯಾವುದೇ ಥರ ತಕರಾರು ತಂಟೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ತನಕ ನಾವು ಪೂಜಾರಿ ಮನೆತನದವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ತಕರಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ನಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನೂ ಅಡಚಣೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳದಿಂದ ಅವ್ರು ನಮ್ಮದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಕರಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಆಗಲಿ, CPI ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, DSP ಸಾಹೇಬರಿಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕಿಶಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೇಳಿಕಿಶಿಂದ ಇಬ್ಬರು ನಡ್ಬಾರ್ಕ ಏನು ಸಂದಾಯ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ 2 ಪಾರ್ಟಿ ಕರೆಸ್ಕಿಶಿಂದ ಇಬ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಾಕ್ತಾರ, ಆದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರು ಒತ್ತಾಯನೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ 2 ಪಾರ್ಟಿಗೆ. 2 ದಿವಸ ಟೈಮಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಾರ್ರಿ. ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ್ರಿ, ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ದಿನ ಅವ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ. ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳು. ಏನು ಆದಷ್ಟು ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡಿ ಈಗ ಬಂದದ, ಇದು ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು ವಿನಂತಿ. ಶಹರ್ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗರುಡಕರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸುಹಾಸ್ ಸಿದ್ದು ಬಿಸೆ, ಶಹರ್ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಜಾಪುರ. ಇದು ಈ ಗುಡಿ ಏನದ, ಈ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಮ್ಮ ವಾಸಿಸ್ತಾಳೆ. ಮರಗಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜದ ಕುಲದೇವತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಈ ಗುಡಿ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಥವಾ 500 ವರ್ಷದಿಂದ. ಈಗ 100 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು, 100 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವೇನು ಸಣ್ಣವರದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜತೆ ಅನ್ಕೋತ ಬಂದಾರ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜದವರೇ ನಡ್ಸ್ಕೊತ ಬಂದಾರ. ಆದ್ರೆ ಈ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಈ ಪೂಜಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಕಾಳೆ ಅವರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಹುಲ್ ಕಾಳೆ ಏನದಾರ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ. ಇದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತಕರಾರುಗಳು ಶುರು ಆಗ್ಯಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿರಿಯರು ಯಾವತ್ತು ಸಮಾಜ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ರು, ಸಮಾಜದ ಗುಡಿ ಅಂತೇಳಿನೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಂಬಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ರಾಹುಲ್ ಕಾಳೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂದಾರ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಗುಡಿ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ದಾವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ.
ಈಗ ನಾವು ಬಂದಾಗ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. 2025ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪದ ನಿಮ್ದು, ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ ತಾವು ರದ್ದು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಗುಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇರುತ್ತಾನ ಪೂಜಾರಿಗಳು ನೀವೇ ಆದಿರಿ. ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏನದ ಇದು ಶಹರ್ ಗೋಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅದ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ, ಹಂಗೆ ನಾವು ನಡೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ದುರುದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೇರೆದ. ನಿನ್ನೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಇದು ಇಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇರಲಿ, ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ ಮೂರದ್ ಮತ್ ಬೇರೆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದುರುದ್ದೇಶನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಸಮಾಜನೇ ಒಂದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಹಿತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ ಏನ್ DR ಆಫೀಸ್ ಅದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಹರ್ ಗೋಂದಳಿ ಸಮಾಜದವರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತ ಇದಕ್ಕೇನದ ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾ ಇದಾರೆ, ಅನಧಿಕೃತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೂ ನಾವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋತೆ ಬಂದಿದ್ದದ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಇವ್ರ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಹಾಸ್ ಸಿದ್ದು ಬಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ದಿನಾಂಕ 15/7/2025 ಮಂಗಳವಾರ, ಹಿಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಶಹರ್ ಗೋಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಗುಡಿಗೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಲಕರು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಯಿತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಸಂಘಗಳು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಪೂಜಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾತ್ರೆ ಏನೈತಿ ಶಹರ್ ಗೋಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ನೀವು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ರಿ, ನೀವು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ದಿನ ಏನೈತಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾವು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸಲ KB ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಇದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಒಳಗೆ ಕಳ್ತನ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದ್ದು ಗಲ್ಲೆ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ರಿಕವರಿ ಆಯಿತು. ಆ ರಿಕವರಿ ಆಗ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗೂ ಶಹರ್ ಗೋಂದಳಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಆ ದಿನ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಜಾತ್ರೆ ಸಮೀಪ ಇತ್ತಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಮಾಜದವ್ರು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವರು ಪೂಜಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪೂಜಾರಿಕೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದಾರಿ, ಅವ್ರ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಕಾಲದಿಂದ ಅದಾರಿ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ. ಅವ್ರು ಎಂದಿಗೂ ಪೂಜಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ. ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊತೆ ಬಂದದ. ಈಗಾದ್ರೂ ಬಂದದ್ರಿ. ಈಗ ಇದೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಸಮಾಜದವ್ರು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡೋಣ. ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಮನೆ ತಂದವರು ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಕೇಸ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿದು ಕೇಸ್ ಏನೈತಿ ಅದು ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತು. ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸಭೆ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ದೂರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಮನೆ ತಂದವರಾಗಲಿ ನಾವು ಕಮಿಟಿದವರಾಗಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿದವ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮಾನ್ಯ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆಗಲಿ, ತಲಾಟಿ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೇಲಾಗಿ ನಮಗೆ CBI ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡುವಂಗೆಲ್ಲಾನು ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಏಕದಮ್ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಚಂದ ರೀತಿಯಿಂದ ಐತ್ರಿ ಈ ಸಲ.
ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವಗಳಾಗ್ತಿತ್ತು, ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತು ರೈತ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ ಹೇಳಿ ನಾವು ರೈತರವ್ರದ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ರೈತ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರ ರೈತರ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಸಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಏನೈತಿ ತನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನಾಗ ಎಕ್ದಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಳಗಳ ಹಚ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆ ಹಂಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕರೆಸಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏನೈತಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲೇ 5 ಸುತ್ತು ಹೊಡಿಸಿ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಜಾತ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ. 5 ದಿನ ಎಕ್ದಮ್ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಮಾನ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ಸಭೆ ಕರೆದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ 2 ಪಾರ್ಟಿನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂತಿದ್ರು. ಆಜು ಸಮಾಜದವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಬ್ರು ಕೂಡಿಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ರತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟಿಗ ನಮಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನಂದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ತನ ಇದು ಗುರುವಾರ ನಾಳೆಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಅವ್ರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ಗುರುವಾರ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಣಿತಂದವ್ರು ಏನಂದ್ರು, ಗುರುವಾರ ತನ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ಏನೇನು ತಿಳಿಸ್ತೇವತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಚಾವಿ ಏನೈತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಬಗೆಹರಿತಾನಕ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಚಾವಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರಿ. ಚಾವಿ ತಗೊಂಡು ಪೂಜೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಇಲ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಇದು ನಡೆದದ್ರಿ. ಈಗ ನಾಳೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದ. ನಾನು ಖಜಾಂಚಿ ಅದೀನಿ ರೀ ಶಹರ್ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜ. ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದಾರ ರೀ ಸುಹಾಸ್ ಸಿದ್ದು ಬಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಿರಿಯರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಶಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇವರು ಇದು ಶಿವಾಜಿ ಶಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ರೀ. ಜಾತ್ರೆ ಏನೈತಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು ಕೂಡಿಸಿ ಈ ಸಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿವ್. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಯಾರಿ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಾಗೆ ಆಗಿದೆ, ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ.